భాగ్యనగరంలో హనుమాన్ శోభాయాత్ర సందర్భంగా గిరిధర స్వామి గారు మన యొక్క భాగ్యనగర ఉత్సవాలు జైపూర్కి సంబంధించినటువంటి గిరిధర స్వామి గారు అయితే మన సుల్తాన్ బజార్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శోభాయాత్ర ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. स्वामी जी नमस्ते। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। स्वामी जी आप हैदराबाद में आए ना हनुमान शोभायात्रा में, आपको कैसा लगा? आज हनुमान जन्मोत्सव है। मैं पूरे देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। हैदराबाद में हनुमान जन्मोत्सव की रैली और यहाँ के बजरंगबली की भक्ति का जो जोश हमने नौजवानों में देखा, उसको देख करके हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। और अब ऐसा लगता है हिंदू तरुणाई जाग उठी है। जो अधर्मी लोग हैं इस देश में, उनको ये तरुणाई एक दिन रोंद डालेगी। आप हिंदू वासियों को, सब भारत में रहने वाले हिंदू वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ, जब तक आप अपने धर्म को बचा के रखेंगे तो देश बचेगा, आप बचोगे। अगर धर्म नहीं बचेगा तो न देश बचेगा न आप बचोगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने धर्म को समझना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने धर्म की रक्षा की, धर्म का पालन किया, अधर्म का नाश किया, इसी प्रकार हनुमान जी को आदर्श मानते हुए हमें भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमारा समाज में और दूसरा मत वाला, दूसरा कम्युनिटी वाले लोग हमारा हिंदू धर्म को बारे में बुरा वाक्य कर रहे हैं और हमारा जन के बीच में कोई लड़ने झगड़ने के लिए, वो कोई दुराक्रमण करने के लिए वो कुटिल प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। जिनके विषय में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आपने दूसरी कम्युनिटी बोली, वो दूसरी कम्युनिटी है इस्लाम, वो है मुसलमान। उनके जो बेसिक शिक्षा होती है बचपन से, उनको केवल दूसरों को खत्म करना सिखाया जाता है। उनको कुरान की शिक्षा दी जाती है मदरसों में, जिसमें पन्ने पन्ने पर यह लिखा है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उसको खत्म करो, उसको लूटो, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करो, उसको वो पुण्य समझते हैं। और इस प्रकार के लोग जब तक धरती पर एक भी है, इस दुनिया में कभी शांति हो नहीं सकती। सीधी और सच्ची बात यह है। आप यूपी योगी आदित्यनाथ की जैसा गवर्नमेंट हमारा हिंदू देश में सब राष्ट्रों में आने के लिए इच्छा कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। इस समय प्रजातंत्र है, वोटों की ताकत है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं उनकी सत्ता आती है। सत्ता अगर धर्म विरोधियों की आ जाती है तो धर्म को कुचलने का काम करते हैं, वो हिंदुत्व को कुचलने का काम करते हैं, वो सनातन धर्म को मिटाने का काम करते हैं। और यही 1000 वर्ष से चल रहा। इसलिए मैं देशवासियों से कहता हूं, हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को सशक्त बनाएं, आप अपने आप को संगठित करें, आप बच्चों को जन्म दें। जिनकी संख्या अधिक होगी वो कहते हैं हम 5, हमारे 25, हम कहते हैं हम 2, हमारे 2। जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, आप ये सोचिए आप इस देश में कैसे रह पाएंगे। इसलिए आप संतानों को जन्म दें, अपनी संतानों को संस्कारित करें, उनको हनुमान जी जैसा बलवान बनाएं, तभी देश बचेगा, तभी धर्म बचेगा। హనుమాన్ శోభాయాత్ర సందర్భంగా భాగ్యనగరంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సుల్తాన్ బజార్లో ఈ యొక్క శోభాయాత్రలను అయితే జాతీయ మఠమందిరాలకు సంబంధించిన సంయోజకులు రామరాజు గారు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. ఈ హనుమాన్ శోభాయాత్ర ఏదైతుందో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది గత 20 సంవత్సరాలు జరుగుతున్నది. దీనికి అంటే మనం ఏదో మొదలు చేసినామో అప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు, కానీ ఈరోజు మాత్రము ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు కానీ అన్నీ కూడా సహకరిస్తున్నాయి. దానికి తోడుగా సనాతన ధర్మీయులందరూ కూడా మేలుకున్నారు. ఏంటంటే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడితేనే మనుగడ ఉన్నది, సనాతన ధర్మమే ఈ మానవత్వానికి కూడా ఒక శ్రీరామ రక్ష అనేది మాత్రం గుర్తించారు. దీనికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మనం ఏ రోజైతే ఇక్కడ భాగ్యనగర్లో మొదలుపెట్టినాము, కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రతి గ్రామంలో జరుగుతున్నది ఒకటి. తర్వాత ఎక్కడైతే సనాతన ధర్మం ఉంటుందో అక్కడే ధర్మం అనేది ఉంటుంది. మిగతా చోట అది ఎక్కడో శాంతి కానీ సుఖం కానీ లేదు. మనం చూస్తున్నాం
మన హిందూ ధర్మం ఎక్కడైతే నశించిందో, ఎక్కడైతే విధర్మీయులు మనని తిప్పికొట్టారో అక్కడ ఈరోజు సుఖము లేదు, శాంతి లేదు. అక్కడ మనం లేము కాబట్టి అక్కడ సుఖం లేదు. అక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా బలపడలేదు, సంపన్నులు గారు. మీరు చూస్తున్నాం మన భారతదేశం లోపల ఎంత కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు కొల్లగొట్టిందని తెలుసు, కోట్లాది రూపాయలు తస్కరించిందని తెలుసు. కానీ ఆ దొంగల దగ్గర ఈరోజు తినడానికి తిండి లేదు. కానీ మన దగ్గర దొంగతనం అయిన తర్వాత కూడా ఈ విధంగా విధర్మీయులు మన పైన మన విధ్వంసాన్ని సృష్టించిన తర్వాత కూడా మన గుళ్ళు గోపురాలను ధ్వంసం చేసిన తర్వాత కూడా ఈరోజు మనం మళ్ళీ ధర్మాన్ని పట్టుకొని ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచం లోపల మన దేశం ఎక్కడున్నది, మిగతా ఎవరైతే విధర్మీయులు ఉన్నారో, ఎవరైతే మనల్ని విస్కరించారో, ఎవరైతే గుళ్ళు గోపురాలను ధ్వంసం చేసారో వాళ్ళ స్థితి ఎక్కడ ఉన్నది అనేది సనాతన ధర్మీయులు ఆలోచించరు. కాబట్టి ఈరోజు మీరు చూస్తున్న శోభయాత్రలో కానీ ఉత్సవాలలో కానీ హిందూ ధర్మం సనాతన ధర్మీయులంతా కూడా గుర్తించారు. సనాతన ధర్మమే దీనికి మనం కూడా, సనాతన ధర్మం ఉంటేనే ప్రపంచం ఉంటుంది అనేది గుర్తించింది. కాబట్టి చాలా సంతోషము. చాలా తొందరలోనే మళ్ళీ మన భారతదేశము విశ్వగురువు కాబడుతుంది, హిందూ రాష్ట్రంగా ఇది నిలబడబడుతుంది. జై శ్రీరామ్. అయితే హిందువులలో వస్తున్న చైతన్యం వస్తుంది. అప్పటికి కూడా ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, తెలంగాణలో కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇంకా కూడా కొన్ని దేవాలయాలపైన ధ్వంసం చేయడం, అలాగే హిందువులపైన దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి. అలాంటి ఎవరైతే మత ఛాందసవాదులు ఉన్నారో, దాడులకు పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళకు మీరు ఏ రకంగా సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఈరోజు ఇది మాత్రం వాస్తవమే. ఖచ్చితంగా మన ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయో అవన్నీ కూడా అందరూ ఓట్లేస్తాయి. కానీ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కానీ అక్కడున్న చంద్రబాబు నాయకత్వంలో కానీ వాళ్ళు విధర్మీయులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఏమి ఆశించేస్తున్నారు? ఎక్కడైతే ఆ ధర్మం ఉందో అక్కడ ఉన్న స్థితిని తీసుకోండి. ఎక్కడైతే ధర్మం హిందూ ధర్మం ఉందో అది ఆలోచించాలి. తర్వాత మీరు పాలకులు అందరికీ పాలకులయ్యా, అందరికీ నాయకులయ్యా, అందరికీ సీఎం, అందరూ ఓట్లేస్తేనే మీరు వచ్చారు. కానీ ప్రత్యేకంగా మీరైతే ఈ మధ్యన మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఏమన్నారు, అది మన రంజాన్ దాంట్లో పాల్గొనవచ్చు, తప్పులేదు. కానీ మీరు యొక్క అల్లాహకు ప్రార్థనలు చేస్తున్న వాళ్ళని సుశశామలం ఉందంటున్నారు. నిజంగానే అదే నిజమైతే పాకిస్తాన్లో ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు అక్కడ ప్రార్థనలు చేయట్లేదా? ఇరాన్లో ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు రంజాన్ చేయట్లేదా? ఇరాక్లో ఏం జరుగుతున్నది? వాళ్ళు చేయట్లేదా? మరి అక్కడ లేని సుఖం శాంతి ఇక్కడ ఎందుకున్నది? కాబట్టి ఇక్కడ హిందూ ధర్మీయులు ఎవరు, సనాతన ధర్మీయులు ఎవరైతే ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నారో దానివల్లనే సుఖం శాంతి ఉన్నది. కానీ నువ్వు ఏ విధంగా అయితే చెప్తున్నావు, నీ ఓట్ల కోసం చెప్తున్నావు చూడు, అది చాలా అన్యాయము. తర్వాత భారతదేశం మొత్తం మారింది, ఇక్కడ కూడా మారుతారు సనాతనీయులు. మీరు గుర్తించుకోవాలి. మేము వాళ్ళకు చేయడంలో తప్పనట్లేదు. కానీ మీరు వాళ్ళని పొగుడుతున్నారు, మమ్మల్ని కించపరుస్తున్నారు చూడు, అది మాత్రం మంచిది కాదు. అయితే ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఇతర కమ్యూనిటీలకు చెందిన వారు వాళ్ళ మతం గురించి మాట్లాడితే అది సెక్యులరిజం, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటున్నారు. కానీ హిందూ మతానికి సంబంధించి తమ మతం యొక్క గొప్పతనం చెప్పుకుంటే వీళ్ళు మతోన్మాదులు అంటూ కూడా కొంతమంది ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే చేస్తున్నారు. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు? అది ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే గత 10-15 సంవత్సరాలుగా మారిపోయింది. ఇది మొదలైంది 100 సంవత్సరాల కిందనే. ఎప్పుడైతే ఆర్ఎస్ఎస్ మొదలైందో అప్పుడే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో మొదలైంది. ఈరోజు ప్రపంచంలో మన యొక్క భారతదేశం లోపల ఎక్కడ చూసినా కానీ అన్ని రాష్ట్రాలలో హిందూ ధర్మాన్ని గౌరవించే ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి. 2-3 ఉన్నాయి. వాళ్ళకు కూడా 2 తొందరలోనే మార్పు ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొకటి జ్ఞాపించుకోవాలి, హిందూ సనాతన ధర్మీయులు ప్రపంచం లోపల ప్రతి దేశంలో కూడా 10-15% హిందూ ధర్మం వైపు చూస్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఇంకొకటి బాగా గమనించాలి, ఎక్స్ ముస్లిం అనేవాళ్ళు మన భారతదేశంలోనే 3 కోట్ల మంది ఉన్నారు. అంటే ఎవరైతే కరడుగట్టిన ముస్లిమ్స్ ఉండేనో, ఎవరైతే కరగట్టిన 5 సార్లు నమాజ్ చేస్తున్నారో అట్లాంటి వాళ్ళు మారుతున్నారంటే మన యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది, హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది, మన దేశం యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నారు. సనాతన ధర్మం ఉంటేనే ప్రపంచం మనుగడ ఉండదని గుర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సనాతనులందరూ సగర్వంగా మేమంతా హిందువులమని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫెస్టివల్స్ వచ్చినా కూడా మైకులకు కావచ్చు, లేదంటే యాత్రలకు కూడా ఎటువంటి ఆంక్షలు ఉండవు. కేవలం హిందూ పండుగలకు వచ్చారు, గణేష్ చవితి కావచ్చు, శ్రీరామనవమి కావచ్చు, లేదంటే ఈ హనుమాన్ శోభయాత్ర కావచ్చు, ఈ సౌండ్ సిస్టంలో కావచ్చు, సమయంలో కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క ఆంక్షలు విధిస్తూ తొందరగా దాన్ని ఒక హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా గవర్నమెంట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాయంటూ కూడా కొంతమంది హిందువులు, కొన్ని సంఘాలు కూడా ఆరోపిస్తున్నాయి. దీంట్లో వాస్తవం ఎంత ఉంది? ఇది వాస్తవమే. బెంగాల్ చూసుకోండి ఏం జరుగుతున్నది, మన తెలంగాణలో చూసుకోండి ఏం జరుగుతున్నది, ఆంధ్రలో చూసుకోండి. అంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు ఏర్పడదేమో హిందువుల యొక్క ఓట్లతోని, కానీ వీళ్ళు పాత వాడేది మాత్రం వాళ్ళ కోసమే. మీరు మాట్లాడు కరెక్టే. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు
వీళ్ళంతా కూడా మా విధర్మీయుల కోసమే మాట్లాడుతున్నారు. కానీ విధర్మీయుల వల్ల ప్రపంచానికి ఒరిగింది ఏంటి ఒక్కసారి చూసాల్చండి. తర్వాత మీరు అడిగింది కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను. ప్రపంచం లోపల ఎక్కడ ముస్లిమ్స్ సుఖంగా శాంతి ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎక్కడైతే వాళ్ళు మంచిగా పండుగలు చేసుకోగలుగుతున్నారో ఆలోచించండి. ఎక్కడైతే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలని మంచిగా భవ్యంగా పోషించుకుంటారో ఆలోచించండి. ఇక్కడ భారతదేశంలో తప్పితే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి మనుగడ లేదు, ఎక్కడ కూడా సుఖం లేదు, శాంతి లేదు. ఎక్కడైతే 100% వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడ కూడా వాళ్ళకి సుఖం శాంతి లేదు. ఇంత ఆలోచించరారా? ఏం ఆలోచించట్లేదా? తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ ఏం చేస్తున్నారు చూస్తున్నారా మీరు? మనము భారతీయులము, వాళ్లకు ఏ భేదభావం లేకుండా ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్రం వద్దే మన హిందువుల కంటే కూడా ఎక్కువ వాళ్ళకి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు భారతదేశాన్ని గురించి ఎప్పుడు అలా ఆలోచిస్తారా? వాళ్ళు బయటికి ఎప్పుడు వెళ్తారండి? భారతదేశం పైన ఎప్పుడు ఆపద వచ్చినప్పుడు బయటికి వెళ్ళినారా? పుల్వామా కానీ కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తున్నారు వాటికి? మేము ఈరోజు శోభయాత్ర చేస్తున్నాం చూడండి, దాని మీద రాలేయడానికి బయటకు వస్తున్నారు. శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర చేస్తున్నాం చూడండి, దాని మీద రాలే అంటే వీళ్ళు ధర్మానికి విరుద్ధంగా పనిచేయడానికే ముందుకు వస్తున్నారు. కాబట్టి మీ ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచించాలి. వాళ్ళు రంజాన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడన్నా రాళ్ళు కొట్టినరా? బక్రీద్ చేసుకుంటే ఎప్పుడన్నా రాళ్ళు కొట్టినరా? అంటే వాళ్ళకేమో సురక్ష శాంతి మనం కల్పిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మన పైన విద్వేషాన్ని నింపుకుంటున్నారు చూడండి. అది చాలా రోజులు ఉండదు. ఈరోజు హిందూ మేల్కొన్నాడు, తను కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి. మనం ఎక్కడ ప్రపంచం లోపల సుఖంగా ఎక్కడ ఉంటున్నాము, శాంతంగా ఎక్కడ ఉన్నాము, మనము మన యొక్క పండుగలు ఎక్కడ జరుపుకుంటున్నాము? అసలు మనం బయట పాకిస్తాన్లో జరుపుకోగలుగుతున్నామా? ఇరాక్లో జరుపుకోగలుగుతున్నాం? మొన్న రంజాన్ అప్పుడే కదా యుద్ధాలు జరిగినాయి, బాంబులు వేసుకున్నారు. కానీ భారతదేశంలో ఎక్కడ జరిగిందా? కాబట్టి మీరు కూడా ఆలోచించాలి. మీరు కూడా సనాతనీయులే కాబట్టి మళ్ళీ గర్వాప్స్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. జై శ్రీరామ్.